चाहूँगा। तो स्पीच के लिए आ रहे हैं स्टैंडर्ड 3A के राठौड़ विश्व। प्लीज कम टू स्टेज। माय नेम इज यासना। आज मैं आप सबको गुरु पूर्णिमा के बारे में 2 शब्द कहना चाहूँगी। गुरु पूर्णिमा एक प्रसिद्ध भारतीय पर्व है। इसे बौद्ध धर्म, हिंदू धर्म और जैन धर्मों के लोग पूर्ण हर्ष भाव के साथ मनाते हैं। महाभारत के रचयिता महर्षि वेद व्यास ने अपने संतों और महान संतों को इसी दिन पुराणों का ज्ञान दिया था। थैंक यू। गुरु विषय स्पीच देवा માંગુ છું। હું આપણે જીવનનો અંધકાર દૂર કરે છે। એના વિશે સંસ્કૃતમાં એક શ્લોક છે, ગુરુ બ્રહ્મા ગુરુ વિષ્ણુ ગુરુ દેવો મહેશ્વરા। ગુરુ સાક્ષાત પરબ્રહ્મ તસ્મૈ શ્રી ગુરુવે નમઃ। ગુરુ બ્રહ્મા છે, ગુરુ વિષ્ણુ છે, ગુરુ સાક્ષાત પરબ્રહ્મ છે, તેવા ગુરુને મારા નમન। થેન્ક યુ। लेके आ रहे हैं कुछ डांस। तो अब आपके सामने एक नाटक की एक स्टैंडर्ड के नाटक हम प्रस्तुत करना चाहेंगे। मैं हमारे सामने हमारी टीम का नाटक प्रस्तुत करना चाहूँगा। परीक्षा लेना चाहूँगा। यहाँ गुरु पर बाण कसो। मैं क्या इसको ग्रुप दिख रहा है, आप दिख रहे हो, जमीन दिख रही है, आकाश दिख रहा है। बैठ जाओ। अनुशासन यहाँ बाण कसो। तुम्हें क्या दिख रहा है? चिड़िया दिख रही है, आकाश दिख रहा है, आप दिख रहे हो, जमीन दिख रही है, घास दिख रहा है। बैठ जाओ। युधिष्ठिर यहाँ प्रणाम गुरुवर। बाण कसो। तुम्हें क्या दिख रहा है? मुझे देश दिख रहा है, आप दिख रहे हो, धरती दिख रही है, आसमान दिख रहा है और पेड़ पौधे की वृद्धि कर रही है। बैठ जाओ। भीम यहाँ आओ। प्रणाम गुरुदेव। बाण कसो। तुम्हें क्या दिख रहा है? मुझे
बैठ जाओ। राम नकुल यहाँ आओ। राम गुरुवर। बाण कसो। तुम्हें क्या दिख रहा है? मुझे आकाश दिखाई दे रहा है, मुझे वृक्ष दिखाई दे रहा है, मुझे घास दिखाई दे रहा है, मुझे चिड़िया दिखाई दे रही है और बैठ जाओ। सहदेव यहाँ आओ। बाण कसो। तुम्हें क्या दिख रहा है? मुझे यहाँ से पत्थर दिख रहा है, चिड़िया दिख रही है और पेड़ दिख रहा है, बादल दिख रहा है। बैठ जाओ। जलवंत यहाँ आओ। राम गुरुवर। बाण कसो। तुम्हें क्या दिख रहा है? मुझे चिड़िया दिख रही है, आँखें और जमीन दिख रही है, पेड़ दिख रहा है, आसमान दिख रहा है। बैठ जाओ। अर्जुन यहाँ आओ। नाम गुरुवर। बाण कसो। तुम्हें क्या दिख रहा है? मुझे आप है और चिड़िया नहीं दिख रही है, मुझे सिर्फ उसका मुंह दिख रहा है। नहीं गुरुवर, अब तो सिर्फ उसकी आंखें दिख रही है और अब उसकी आंखों में रहे हुए 2 लाख बिंदु दिख रहे हैं। बिंदु। शाबाश। नमस्ते दोस्तों, तो इस नाटक से हमें यह सीख मिलती है कि हमें हमारा कोई भी काम हमारे गुरुजनों के अनुसार करना चाहिए। अपने लक्ष्य को पाने के लिए दिन रात मेहनत करनी चाहिए और हमारे गुरुजनों को हमारा धन्यवाद, क्योंकि उनकी सलाह और उनके सूचन से हम सब इस मंच पर खड़े हैं। इसलिए आप सभी को हैप्पी गुरु पूर्णिमा। और आचार्य श्री सुपरवाइजर श्री સૌનો ખૂબ આભાર. ઓમ ધ્યાનમ મૂલમ ગુરુમૂર્તિ પૂજા મૂલમ ગુરુપદમ ધ્યાનમ મૂલમ ગુરુમૂર્તિ પૂજા મૂલમ ગુરુપદમ મંત્ર મૂલમ ગુરુવાક્યમ મોક્ષ મૂલમ ગુરુકૃપા. હવે હું એક ભજન સંભળાવું તમને કે ગુરુજી હોય તો આપણું જીવન છે એ સફળ થઈ જાય. આવેલ મન કો સુધારો રે ગુરુજી મારો, આવેલ મન કો સુધારો ગુરુજી મારો, આવેલ મન કો સુધારો. લખ 84 માં બહુ દિન ભટક્યા, ઘડી ઘડી પશુ અવતારો. હો રામ મળવાનો ગુરુ માર્ગ બતાવો, રામ મળવાનો ગુરુ માર્ગ બતાવો. મટી જાય ઘર અંધારો, ગુરુજી મારો આવે મન કો સુધારો, ગુરુજી મારો આવે મન કો સુધારો. ગુરુ જ્ઞાન જ્ઞાન સર્વે ભોગત, દાસ કેવલ ને દર્શન આપો. હો ગુરુ બિન જ્ઞાન જ્ઞાન સર્વે ભોગત, દાસ કેવલ ને દર્શન આપો. હો ગુરુ બિન કૃપા કણ કરે જીવની, ગુરુ બિન કૃપા કણ કરે જીવની. સદાય ચરણો મારા ગુરુજી મારો આવે મન કો સુધારો, ગુરુજી મારો આવે મન કો સુધારો. તમે ગુરુજી મારા પરમ ઉપકારી, શિર પર પંજ આવે મન કો સુધારો.
કૃતિ રજૂ થઈ રહી છે એ નિહાળવાની છે. આપણે બોલી નથી શકતા, પણ અહીંયા આવી જે વિદ્યાર્થીઓ બોલે છે એ જ્યારે પોતાની રજૂઆત અહીંથી પૂરી કરે છે ત્યારે આપણે એના માટે તાળીઓ વગાડવાની હોય છે. એ બોલીને જાય પછી વચ્ચે વિદ્યાર્થીઓ વ્યવસ્થિત રીતે બેસી જાઓ, વ્યવસ્થિત રીતે કમર ત્યાં વ્યવસ્થિત કટાર બેસી જાઓ. બધાના મુખારવિંદ છે ને સ્ટેજ તરફ રાખો. વ્યવસ્થિત રીતે તમારા માટે સરસ મજાની આ વખતે પંખાની પણ વ્યવસ્થા કરેલી છે. વ્યવસ્થિત રીતે બેસી જાઓ. સરસ મજાનો વિદ્યાર્થી હમણાં અહીંથી વાત કરી મા વિશેની. મોઢે બોલો માં ત્યાં આજે નાનપણ સાંભળ્યા મોટો બધાની મજા આવે મને કડવી લાગે કાગડા. એ મા વિશેની પંક્તિથી સરસ મજાની રજૂ થઈ. વિદ્યાર્થીઓ અહીંયા જે વક્તવ્ય રજૂ થાય છે એમાં કઈક તથ્ય છે. સાહિત્ય એ તમે માનો છો ને એટલું સહેલું નથી. અહીંયા આવીને જે વિદ્યાર્થીઓ બોલી જાય છે એ વિદ્યાર્થીઓ અહીંયા આવી મારી માઇક પકડી ઉભા રહે છે તો પણ ધન્યવાદને પાત્ર છે. એ ત્યારે અહીંથી સરસ મજાની વાત વિદ્યાર્થીઓ જે કરી રહ્યા છે. અહીંયા ગુરુ પૂર્ણિમા મહોત્સવ સાથે સાથે સાહિત્ય પણ ચાલુ છે. ત્યારબાદ ધોરણ 5ની વિદ્યાર્થીઓ આજે ગુરુ પૂર્ણિમાનો આપણે તહેવાર આજે ઉજવવાના છે તો તેના સમકક્ષ એક સરસ મજાની કૃતિ લઈને આવે છે. તો એમના માટે જોરદાર તાળીઓ. તમામ બાળકો માટે મૂળ વિભાગમાંથી ગુરુ પૂર્ણિમા પાવન પર્વ ઉજવણી થઈ રહી છે ત્યારે સુપરવાઇઝર શ્રી પ્રિન્સિપાલ શ્રી તમામ ગુરુજન્ય શિક્ષકગણ તેમજ મારા વાલા વિદ્યાર્થી મિત્રો આપણે સૌ આજે ગુરુ પૂર્ણિમાની ઉજવણી કરવા જઈ રહ્યા છીએ ત્યારે આપ સૌને ગુરુ પૂર્ણિમા વિશે આમ તો આપણે બધા જાણતા જોઈએ છીએ પરંતુ ગુરુ કોને કહેવાય, ગુરુનું જીવનમાં મહત્વ શું છે એ આપણે જાણવું ખૂબ જ મહત્વનું છે. આજે ગુરુ જે પહેલા પુરાણોમાં ગુરુનું મહત્વ શિષ્ય જાણતા હતા તે અત્યારે ધીમે ધીમે ઓછું થતું રહ્યું છે ત્યારે મારે આપ સૌને એ જણાવવું છે કે ગુરુ શબ્દનો અર્થ એ અજ્ઞાન અંધકારમાંથી પ્રકાશ તરફ જ્ઞાન તરફ લઈ જનાર એવા ગુરુ કે જે આપણા જીવનમાં એક પ્રકાશ ફેલાવી અને ઉજ્જવળ જીવન બનાવે છે. તો જે ગુરુ પ્રથમ ગુરુ કોને કહેવાય તો આપણે જન્મ આપનાર અને આપણે સંસ્કાર આપનાર આપણા માતા પિતા તે આપણા પ્રથમ ગુરુ છે. ત્યારબાદ આપણે શિક્ષણ આપનાર જે ગુરુ શિક્ષકો આપણી સાથે છે તે તમામ ગુરુજન્ય
વ્યક્તિઓ આપણી વચ્ચે જીવનમાં આપણે ખૂબ જ સારું નોલેજ આપી અને આપણે એક સારા વ્યક્તિ બનીએ તે માટે હંમેશા પ્રયત્નો કરતા રહે છે અને આવા પ્રયત્નો થકી આપ સૌનું જીવન ઉજ્જવળ થાય છે. ત્યારે આપણે સૌ મનુષ્ય, તમે વિચારો કે ગુરુ એટલે કે માર્ગદર્શક જો ન હોય તો આપણું જીવન કેવું હોય, મનુષ્ય જીવન કેવું હોય? આપણે કોઈ સંસ્કાર આપવા વાળો ન હોય, કોઈ શિક્ષા આપવા વાળો ન હોય તો આપણે શું આગળ કરીએ? આપણું જીવન અંધકારમય બની જાય. એવા આપણા સૌ ગુરુ જે આપણે કોઈ ને કોઈ વસ્તુ શીખવતા હોય છે, તેવા તમામ ગુરુને આ ગુરુ પૂર્ણિમાના દિવસે આપણે વંદન કરવાનું અને આપણી જે ભાવનાઓ છે તેમનો આદર છે એ વ્યક્ત કરવાનો દિવસ એટલે ગુરુ પૂર્ણિમા દિવસ. ગુરુ પૂર્ણિમા દિવસ મહર્ષિ વેદવ્યાસનો જન્મ દિવસ હતો. આ દિવસે એટલે કે અષાઢ સુદ પૂનમના દિવસે મહર્ષિ વેદવ્યાસનો જન્મ થયો હતો. આ દિવસને આપણે ગુરુ પૂર્ણિમા દિવસ તરીકે ઉજવીએ છીએ. ગુરુ પૂર્ણિમાના દિવસે શિષ્ય પોતાના ગુરુને દીક્ષા આપે છે. પોતાના ગુરુને જે એમણે પોતાના જાતને ઘસી અને જે શિક્ષા આપી હોય તેવી જે ભાવના અંદર આપણા શિષ્યો, આપણે જે શિષ્યો છીએ કે આપણા જીવનમાં જેમણે કંઈક શીખવું છે નવું, જેમને આપણે સન્માન આપીએ, માન આપીએ, તેમની પૂજા કરીએ અને દર્શન કરીએ. ઘણા એવા શિષ્યો છે જે દૂર સુધી રહેતા હોય, પોતાના જે ગુરુજન છે એમને પગે લાગવા, એમના દર્શન કરવા ખૂબ જ દૂર સુધી જતા હોય. તો આપણે તો અહીંયા જ આપણા ગુરુ છે, આપણા માતા પિતા, આપણા શિક્ષકો. તો એમાં અત્યારે આપણું જીવન બાળપણ છે, તો બાળપણથી જ આપણે કંઈક સારું શીખીએ તે માટે આ શિક્ષકો ખૂબ જ મહેનત કરતા હોય છે અને પોતાની જે આવડત છે, અનુભવ છે તેના થકી આપણે એક સારી શિક્ષા, એક સારું કર્તવ્ય નિભાવે છે અને શિક્ષારૂપી શિક્ષણ આપી આપ સૌને શ્રેષ્ઠ નાગરિક બનાવવાના પ્રયત્ન કરે છે. તો ગુરુ આધ્યાત્મિક રૂપમાં આપણે પુરાણોમાં પણ જોયું છે અને સાંભળીએ છીએ કે ગુરુનું મહત્વ ભગવાન એટલે કે આ પરમાત્મા છે એને સમક્ષ આપણે રાખવું છે. એટલે ગુરુ અને પરમાત્મા બંને સમકક્ષ હોય એવી ભાવના થકી ગુરુને આપણે આદર આપવો જોઈએ. ગુરુનું જ્યારે નામ આવે ત્યારે આપણે જે શ્લોક ગાઈએ છીએ, ગુરુ બ્રહ્મા ગુરુ વિષ્ણુ ગુરુદેવ મહેશ્વર, ગુરુ પરબ્રહ્મ ગુરુદેવ મહેશ્વર, તસ્મૈ શ્રી ગુરુવે નમઃ. એટલે કે ગુરુ બ્રહ્મા છે, ગુરુ વિષ્ણુ છે અને ગુરુ મહેશ છે. એટલે કે ત્રિદેવ જે છે એ ત્રણેય ગુરુ સમાન છે. અને આપણા જે અત્યારે આપણે ગુરુ ધારણ કરીએ છીએ તેને આપણે ભગવાનનો દરજ્જો આપવો જોઈએ, તો આપણે એમની પાસેથી સારી શિક્ષા મેળવી શકીએ. એટલે આજના ગુરુ પૂર્ણિમાના દિવસે આપણે સૌ સંકલ્પ કરીએ કે આપણે જે આપણા શિક્ષકો છે તે આપણે જે શીખવે છે અને જીવનમાં આપણે કંઈક બનવું છે, આપણે સારું ઉજ્જવળ ભવિષ્યની કારકિર્દીનું ઘડતર કરવું છે, તે માટે ગુરુનું તમામ જે માર્ગદર્શન મળે છે તેને સારી રીતે આપણે સૌ જીવનમાં ઉતારીએ, તેમની આજ્ઞાનું પાલન કરીએ અને માતા પિતાને હંમેશા વંદન સાથે આપણો દિવસ શરૂ કરીએ તેવો આપણે સંકલ્પ કરીશું. જ્યારે ગુરુ શિષ્યની વાત આવે તો એકલવ્ય અને એકલવ્યના ગુરુ ખબર છે કોણ હતા? દ્રોણાચાર્ય. તો એકલવ્ય અને દ્રોણાચાર્ય ગુરુ અને શિષ્યની વાત કરીએ તો જ્યારે એકલવ્યએ ખાલી ગુરુની મૂર્તિ બનાવીને તેમની સામે તેમને પ્રેક્ટિસ કરી અને ધનુર્ધારી પ્રખર ધનુર્ધારી બન્યા હતા, ત્યારે ગુરુને પણ એમને વિચારતા કરી દીધા હતા કે મેં આવું કંઈ શીખવું નથી, તેમ છતાં અને કેમ આટલું બધું આવ્યું. એ બધા નિષ્ઠા અને પ્રામાણિકતાના ગુણ છે. એનું નામ ઇતિહાસમાં લખાય. શા માટે એ પણ આપણે જાણવું જરૂરી છે. તો જ્યારે એકલવ્યને કહેવામાં આવ્યું કે મને જ્યારે એના ગુરુએ દીક્ષા આપી હોય ને તો તમારે એટલે કે ગુરુ દક્ષિણા આપવાની હોય. ખ્યાલ છે સૌને? જ્યારે કોઈ પાસેથી આપણે ગુરુ પાસેથી શિક્ષા લઈએ તો દક્ષિણા આપવાની હોય. તેમણે દ્રોણાચાર્ય
દક્ષિણામાં તેમનો અંગૂઠો માંગ્યો. અંગૂઠો માંગે એટલે તેમણે તે વિદ્યા એમને જે પ્રિય હતું કે હું પ્રખર અને શ્રેષ્ઠ ધનુર્ધારી બનું, તો એ અંગૂઠો આપવાની સાથે જે શૂન્ય થઈ જાય, તેમ છતાં પણ તેમણે એક મિનિટ એક ક્ષણ પણ વિચાર કર્યા વગર એમનો અંગૂઠો આપી દીધો. અંગૂઠો કાપીને એમના ચરણોમાં ધરી દીધો. આવા શિષ્યો, કેવું મહાન એમનું બલિદાન, વિચાર કરો. તો અત્યારે તો તમારી પાસે કોઈ શિક્ષકો કંઈ માગતા નથી, આપણે કાંઈ અંગૂઠા આપવાના નથી, આપણે તો ફક્ત એમની આજ્ઞાનું પાલન કરવાનું છે. તો તમામ વિદ્યાર્થીઓ, આવા ગુરુજન્ય શિક્ષકો જે ખૂબ જ આપણી પાછળ મહેનત કરી રહ્યા છે, તેમને ખૂબ જ માન સન્માનપૂર્વક એમનો આદર કરતા શીખીએ, એમની વાત માનીએ, આપણે પણ જીવનમાં આગળ વધવા માટે મહેનત કરીએ અને ખૂબ જ સારી રીતે આપણું પોતાનું જીવન છે એ જીવવા માટે કાબિલિયત હાંસલ કરીએ. તો આવા તમામ ગુરુવર્ય શિક્ષકો અને આપ સૌ વાલા વિદ્યાર્થીઓને આજના જે ઉજવણી થઈ રહી છે ગુરુ પૂર્ણિમાની, એ દિવસની ખૂબ ખૂબ શુભકામના પાઠવું છું. સાથે સાથે સંસ્થાના પ્રમુખ શ્રી વસંતભાઈ ગજેરા વતી પણ આપ સૌને ગુરુ પૂર્ણિમાની ખૂબ ખૂબ શુભકામનાઓ. તેમજ આજે સાહિત્ય અને કલા સ્પર્ધાનું પણ ખૂબ સુંદર આયોજન કરવામાં આવ્યું છે, તે બદલ સ્ટાફ અને સ્ટુડન્ટને ખૂબ ખૂબ અભિનંદન. થેન્ક યુ. સરે ખૂબ સરસ ગુરુ અને શિષ્ય વચ્ચેના સંબંધની વાત કરી. તો આમ તો ગુરુ પૂર્ણિમા આવતીકાલે છે, પરંતુ જ્યારે આપણે ઉજવણી કરી રહ્યા હોય તો આપણને ખબર જ છે કે આપણે આવી સરસ શાળામાં ભણીએ છીએ, આપણને જે વસ્તુ જોતી હોય એ આપણને મળી રહે છે. અને એ આપણા માટે તો સૌથી મોટા ગુરુ તો આપણા મેઘાણી સાહેબ જ છે કે આપણને જ્યારે પણ જે પણ વસ્તુ જોતી હોય, તમને આવી સરસ શાળામાં ભણવા મળે છે. આપણે જ્યારે પણ જે પણ વસ્તુ માંગીએ આપણને તરત જ પ્રોવાઈડ કરે છે. તો આજે આપણે એમનું પણ પૂજન કરવાનું છે. તો હું વિદ્યાર્થી બહેનોને વિનંતી કરીશ કે તેઓ સરનું પૂજન કરે અને સરને વિનંતી કરીશ કે તેઓ સ્ટેજ પાસે આવી જાય. જેથી આપણે એમનું પણ પૂજન કરી શકીએ. ગુરુઓનું પૂજન થઈ રહ્યું હોય તો જોરદાર તાળીઓથી આપણે બધા વિદ્યાર્થીઓ આપણા ગુરુને વધાવશું. અહીંયા ગુરુઓનું સ્વાગત થઈ રહ્યું છે. ગુરુ ગોવિંદ દોનો પડે
કિસકે લાગુ પાય આપણી સામે ગુરુ અને ગોવિંદ બે આમાં હોય તો આપણે પગે કોને લાગશું? પ્રથમ વખત આપણે પ્રથમ વખત પગે આપણા ગુરુને લાગશું. જે આ શિક્ષકો પોતે શિક્ષક છે, પણ તમને પાછળ વિદ્યાર્થીઓ અવાજ બંધ કરશે વ્યવસ્થિત. એક સરસ મજાની કૃતિ તૈયાર કરી છે. તો ધોરણ 7ના વિદ્યાર્થીઓ ઝડપથી આવી જાય. ગુરુનો આદર સત્કાર કરતા આપણે સૌ શીખીએ. આપણે જે પણ વ્યક્તિ જીવનમાં કંઈક નવું શીખવે છે, સારું શીખવે છે, જે માર્ગદર્શન આપે છે, તે આપણા ગુરુને આપણે આજીવન ક્યારે પણ ન ભૂલીએ અને તેમના જે માર્ગદર્શનથી આપણા જીવનમાં પરિવર્તન આવે છે, આપણું જીવન એક શ્રેષ્ઠ જીવન બને છે, ઉજ્જવળ કારકિર્દી ઘડતર થશે આપ સૌનું. આપ સૌ અત્યારે બાળકો છો, નાની ઉંમર છે તમારી, ત્યારથી જ જો સાચું માર્ગદર્શન આપને મળી જાય આપણે ખૂબ જ આગળ વધી શકીએ છીએ. જ્યારે પણ કોઈ એવી વિકટ પરિસ્થિતિ આવે, એવી કોઈ સ્થિતિ આવે,
ત્યારે આપણે માર્ગદર્શન અને આવડત જેમની પાસે છે એની પાસેથી આપણે કંઈક માર્ગદર્શન મળે તો આપણે ઝડપથી એ પરિસ્થિતિમાંથી બહાર આવી શકીએ. તો ગુરુ એ ભગવાન ગુરુ વિષ્ણુ ગુરુદેવો મહેશ્વરા એ શ્લોકથી શું આપણે શીખીએ? જે ગુરુદેવ છે એટલે કે બ્રહ્મા વિષ્ણુ મહેશ ભગવાન આપને જ્ઞાન આપે છે અને એ ગુરુ એક અનુભવ છે અને તેમની પાસે જે જ્ઞાન છે એ વધારે સારી રીતે આપણે સમજાવી શકીએ, આપણે સારી રીતે શીખી શકીએ. જે નમે તે સૌને ગમે એ વાક્ય પણ આપ સૌ સારી રીતે જાણો છો. એટલે આપણે જીવનમાં માતા પિતાથી લઈ અને જે પણ મેં વાત કરી એવા તમામ ગુરુને હંમેશા નમન કરવું જોઈએ. સારી ટકાવારી લાવે, સારી શિસ્તમાં રહે, બસ એટલી જ શિક્ષકોની અપેક્ષા હોય અને એ અપેક્ષામાં આપણે ખરા ઉતરીએ, પોતાના જીવન માટે કંઈક સારું શીખીએ અને ખૂબ આગળ વધતા રહીએ એવી આશા સાથે આ ગુરુ પૂર્ણિમાના દિવસની આપ સૌને, સ્ટાફ અને સ્ટુડન્ટને સંસ્થા વતી, સંસ્થાના પ્રમુખ શ્રી વસંતભાઈ ગજેરા વતી આપ સૌને ખૂબ ખૂબ અભિનંદન અને શુભેચ્છા. શિક્ષકગણો તથા મારા વહાલા વિદ્યાર્થી ભાઈ બહેનોને હું ધોરણ 10માં અભ્યાસ કરતી વાઢી આયુષી આ ગુરુ પૂર્ણિમાના પાવન અવસરે આપ સૌનું હાર્દિક સ્વાગત કરું છું. સૌપ્રથમ તો ગુરુ પૂર્ણિમા એટલે શું? ગુરુ પૂર્ણિમા એટલે કે ગુરુ વંદનાનો દિવસ. ગુરુ પૂર્ણિમા એટલે કે ગુરુ અને જ્ઞાનનો દિવસ. ગુરુ શબ્દમાં જ ગુરુનો મહિમા સમાયેલો છે. કહેવાય ને કે અજ્ઞાનરૂપી અંધકારને દૂર કરી જ્ઞાનરૂપી પ્રકાશ ફેલાવનાર જો કોઈ ઉમદા ચરિત્રવાન વ્યક્તિ હોય ને તો એ માત્ર ગુરુ જ છે. જીવનમાં જનની, જનક અને ગુરુનું ઋણ ક્યારેય ચૂકવી શકાતું નથી. જેમ દ્વાપરયુગ અને ત્રેતાયુગમાં છે એ ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ અને રામ થઈ ગયા, તેને પણ પોતાના જીવનમાં જ્ઞાન મેળવવા માટે છે ને ગુરુની જરૂર પડી હતી. તો આપણે તો આજના આધુનિક યુગના છે ને સામાન્ય વ્યક્તિઓ છીએ. સ્વયં ભગવાન જેવા ભગવાનને પણ આ સંસારમાં જ્ઞાન મેળવવા માટે ગુરુની જરૂર પડતી હોય ને તો આપણે બધાને તો અવશ્ય ગુરુની જરૂર પડે જ. આપણી સંસ્કૃતિ અને ધર્મનો પાયો છે ને એ જ્ઞાન છે અને આ જ્ઞાન મેળવવાનો જો કોઈ સ્ત્રોત હોય ને તો એ માત્ર ગુરુ જ છે. તેથી જ કહેવાય કે ગુરુ બિન નહીં જ્ઞાન, ગુરુ વિના જ્ઞાન શક્ય જ નથી. તેથી જ કહેવાય કે ગુરુ બિન નહીં જ્ઞાન, ગુરુ વિના જ્ઞાન છે ને એ શક્ય જ નથી. તેથી જ કહેવામાં આવે છે ને, મને આ ગુરુનું મહત્વ સમજાવતા મને આર્ય ચાણક્યની છે ને વાત યાદ આવે છે કે ગુરુ કોઈ સામાન્ય વ્યક્તિ નથી. ગુરુ કોઈ સામાન્ય વ્યક્તિ નથી. તેના હાથમાં નિર્માણ અને પ્રલય બંધાયેલો છે. તેના હાથમાં નિર્માણ અને પ્રલય બંધાયેલો છે.